A very good morning to all. Today we are going to start the new concept of the chapter number 4, that is related to interest. Okay. First of all, I would like to explain what is the concept of interest. Whenever you borrow the money from any financial institute, for the repayment of that money you have to pay some extra amount, because you use that money for your specific purpose, and so that you have to pay some charges for the use of the capital which you borrow from the bank. And whatever the charges implemented by the bank is nothing but the interest is nothing but the reward paid on used capital. It is nothing but the interest. Then the first thing came in your mind, that who will determine the rate of interest? Actually, the determination of rate of interest is the main duty of central bank. But according to Keynesian theory, we are going to study how the rate of how the rate of interest are determined. Here some explanation is given. You can see that the determination of rate of interest, that theory which is propounded by Professor J.M. Keynes in his book General Theory of Employment, Interest and Money in the 1936. दॅट लिक्विडिटी प्रेफरन्स, त्या थेरीलाच आपण तिथं लिक्विडिटी प्रेफरन्स असं म्हणणार आहे. लिक्विडिटीचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे मुलांना. लिक्विडिटी मीन्स कॅश होल्डिंग कॅपॅसिटी. हाऊ मच कॅश यू होल्ड, किती कॅश तुम्ही स्वतःजवळ ठेवताय, त्याला लिक्विडिटी असं म्हणतात. मग का लोक स्वतःजवळ कॅश का ठेवतात, त्याच्यावरून जेवढी लोक स्वतःकडे कॅश ठेवतील, म्हणजे जेवढं डिमांड पैशाचं करतील त्याच्या प्रमाणात सप्लाय जर असेल, तर त्याच्यावरून इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड अँड सप्लाय इज कॉल्ड ॲज रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो लिक्विडिटीचा अर्थ समजून घ्यायचा. लिक्विडिटी म्हणजे काय, तर लिक्विडिटी मीन्स कॅश होल्डिंग कॅपॅसिटी. अँड व्हाय पीपल आर प्रिफर टू होल्ड द कॅश. साधं मी उदाहरण जर तुम्हाला विचारलं की मुलांनो, लोक कॅश हातात का ठेवतात, तर तुम्ही म्हणाल मॅडम डेलीचा रोजचा खर्च असतो, त्यांना काही खायचं असतं, काही घ्यायचं असतं, सो ते त्यांच्याजवळ कॅश ठेवतात. हा एक मोटो झाला. परंतु अजून कितीतरी मोटिव्ज आहेत की लोक तिथे कॅश स्वतःच्या हातात ठेवत असतात. तर ते ह्या थेरीमध्ये बघायचं. बघा एक्सप्लेनेशनमध्ये काय सांगितलेलं आहे. यू कॅन रीड हिअर. A liquidity preference theory of the interest is associated the name with the J.M. Keynes, who propounded this theory in his book General Theory of Employment, Interest and Money in the 1936. The Keynesian theory, characterized as the monetary theory of the interest, as it considered the interest rate as purely monetary phenomena. It determined by the monetary factors like demand for supply and money. मीन्स हाऊ द रेट ऑफ डिटरमाइन. व्हॉट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थेरी, की व्याजाचा दर कसा ठरतो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कसं ठरतं, तर रेट ऑफ इंटरेस्ट हे डिमांड आणि सप्लायच्या इंटरसेक्शनवरनं ठरतं, की पैशाची डिमांड किती आहे आणि पैशाचा सप्लाय किती आहे, त्याच्यावरनं तिथं रेट ऑफ इंटरेस्ट ठरवला जातो. Keynesian theory accord more importance to the demand for the money interest determination. Therefore, it become very necessary to understand the concept of demand for money and supply of money. जर आता तुम्हाला व्याजच ठरवायचं असेल तर तुम्हाला आधी डिमांड कळली पाहिजे पैशाची, कशासाठी आणि ती किती आहे, आणि त्याच्यावरनं तुम्ही तिथं काय काढू शकता, सप्लाय जे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूटमधनं जो काही सप्लाय होतो तो किती आहे हेही आपण बघणार आहे. त्याच्या इंटरसेक्शनवरून रेट ऑफ इंटरेस्ट ठरवला जातो. अकॉर्डिंग टू J.M. Keynes, the amount of the income saved the people in the partially held in the liquid form, the partially in the liquidate form. In the order, the amount is saved by the people, a part held with the cash and the apart from it is invested in the assets. People have the natural tendency to hold savings in the liquid for their daily needs. But according to Keynes, there are some motives why the people hold the cash in their hand. There are some motives. In the human tendency, the desire to hold the cash, Keynesian refers to the liquidity preference theory. And that interest is the reward for parting the liquidity for the specific पिरियड. म्हणजे तुम्ही जे काही पैसे तुमच्या हातात ठेवता ती म्हणजे तुमची डिमांड झाली, आणि सप्लाय कोण करतं, तर दुसऱ्या बाजूला सप्लाय ऑफ मनी हे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट करतात. मग त्याचं इंटरसेक्शन जे काही होईल त्या इंटरसेक्शनला आपण तिथं काय म्हणतोय, तर त्या इंटरसेक्शनला आपण तिथं रेट ऑफ इंटरेस्ट असं म्हणतोय. मग आता पहिलं तर ही थेरी जी काही आहे ते दोन भागात विभागलेली आहे. एक आहे डिमांड फॉर मनी आणि दुसरं आहे सप्लाय फॉर मनी. द फर्स्ट इज द डिमांड फॉर मनी. का लोक पैसे
ठेवतात स्वतःजवळ किंवा का मागणी करतात पैशाची? हा प्रश्न जर मी तुम्हाला विचारलं की मुलांना तुम्ही का घरामध्ये पैसे मागता, तर तुम्ही म्हणाल मॅडम टू सॅटिस्फाय अवर नीड्स. तुमच्या ज्या काही गरजा आहेत त्या भागवायच्या असतात. दररोज मला बाबा काही खायला लागतं किंवा आता कॉलेजला येत असतात तर बाबा मॅडम कॉलेजचा खर्च असता वगैरे वगैरे. म्हणजे एव्हरीबडी रिक्वायर द मनी ऑन द डेली बेसिस फॉर द completion of their needs. So the first is transaction motive. Why the people demand the money is for the transaction motive. Transaction means daily transaction. For the daily transaction you require money. बरोबर आहे ना? रोजच्या रोज मला बाबा भाजीपाला घ्यायचा आहे, मला पेट्रोल टाकायचं आहे, मला रोज काही खायचं आहे, मला पैसे लागणार. सो फर्स्ट इज द ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह. इथे सांगितलेलं आहे बघा, फर्स्ट इज द ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह. दिस इज द फर्स्ट रिझन व्हाय द पीपल डिमांड द मनी. दे होल्ड द कॅश विथ देम. The income is received once in a week or once in a month, but the expenditure done on the daily basis. बरोबर आहे ना? महिन्यातून एकदा पैसे मिळतात, म्हणजे पगार हा महिन्यातून एकदा मिळतो किंवा आठवड्यातून एकदा मिळतो, पण खर्च हा दररोज करावा लागणार आहे. त्यामुळे दररोज माझ्याकडे काहीतरी पैसे असायला पाहिजेत. सो दॅट इमर्ज अ गॅप बिटवीन रिसिप्ट ऑफ द इन्कम अँड इट्स एक्सपेंडिचर, विच पीपल ब्रिज बाय द होल्डिंग सम कॅश विथ देम अँड रेडी टू पर्चेसिंग द पॉवर. सो द होल्डिंग कॅश अलाव द पीपल टू कॅरी आउट डे by day transaction. According to the Keynes, demand for money for the transaction motive is depend upon income, right? स्वतःजवळ तुम्ही किती पैसे ठेवताय, कॅश किती ठेवताय, हे कशावर डिपेंड असतं? तुमच्या इन्कमवर. आता माझ्या पाकिटामध्ये समजा 1000 रुपये असतील तर ते 1000 रुपये मी कसे होल्ड केले, तर माझ्या इन्कमवर. जर माझा जास्त पगार असता तर मी 5000 होल्ड केले असते, कमी पगार असता तर मी 500 होल्ड केले असते. म्हणजे आपला इन्कम जो आहे ना मुलांनो, त्याच्यावर ठरतं की आपल्याला किती. आता जसं तुम्हाला पॉकेट मनी धरून झाला की पॉकेट मनी काय असेल तो 1000 रुपये मिळत असेल, त्यातले तुम्ही तुमच्या इन्कमवर ठरवताना की पैसे किती ठेवायचे. बरोबर आहे ना? म्हणजे देअर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इन्कम अँड डिमांड फॉर मनी. इन्कम आणि पैशाची मागणी यामध्ये पॉझिटिव्ह रिलेशनशिप आहे. दिस इज युअर फर्स्ट मोटिव्ह फॉर होल्डिंग अ कॅश इन युअर हँड, दॅट इज अ ट्रान्झॅक्शन मोटिव्ह. नाव वी टर्न टुवर्ड्स द सेकंड इज द प्रिकॉशनरी मोटिव्ह. आता दुसरं मी म्हटलं की हां झालं ट्रान्झॅक्शन झालं, त्याच्यानंतर तुम्ही पैसे कशासाठी ठेवता, तर तुमच्यातले काही जण म्हणतील मॅडम प्रिकॉशनरी इन द सेन्स की इन फ्युचर मला बाबा पैसे लागू शकतील किंवा काही माझ्या पुढं एखादं इमर्जन्सी येऊ शकते, परीक्षा अचानक येऊ शकते, मला दवाखान्यात जावं लागू शकतं. मीन्स देअर आर सम इमर्जन्सी वर्क अँड फॉर दॅट आय हॅव टू होल्ड सम कॅश, दॅट इज प्रिकॉशनरी मोटिव्ह. काय सांगितलंय बघा, पीपल होल्ड सम मनी विथ देम अंडर दिस मोटिव्ह सो दॅट दे कॅन डील विथ अनएक्सपेक्टेड कॉन्टिजन्सी लाईक ॲक्सिडेंट, इलनेस अँड अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर दिस मोटिव्ह पीपल होल्ड द मनी फॉर द सर्व दॅट पर्पज. म्हणजे घरामध्ये ॲक्सिडेंट होऊ शकतो, कोण आजारी पडू शकतो बघा ना, म्हणून तर आई कपाटात पैसे ठेवते ना की बाबा इमर्जन्सीला. इव्हन तुम्ही सुद्धा इमर्जन्सीला पैसे ठेवता ना पाकिटातल्या आतल्या कप्प्यात, राईट? की जेव्हा गरज लागेल तेव्हाच ते पैसे काढायचे. दॅट इज अ प्रिकॉशन, राईट? आपण घेतो कारण इन फ्युचर बाबा इलनेस होऊ शकतो, ॲक्सिडेंट आहे, अनएम्प्लॉयमेंट आहे, याच्यासाठी लोक काहीतरी पैसे साईडला कॅशमध्ये ठेवत असतात. कपाटात मम्मा ठेवते ना आतल्या कप्प्यामध्ये. वाय? बिकॉज शी नोज की बाबा इमर्जन्सी काही येऊ शकते. सो द सेकंड मोटिव्ह इज द प्रिकॉशनरी मोटिव्ह. द पीपल अँड द बिझनेस फर्म होल्ड सम मनी ॲज द रिझर्व टू मीट द अनफॉर्सिन कॉन्टिजन्सी. अनफॉर्सिन कॉन्टिजन्सी म्हणजेच अकालीन परिस्थिती, संकट, सच अ सिकनेस और द ॲक्सिडेंट नीड टू टेक द ॲडव्हान्टेज ऑफ द सच ऑपॉर्च्युनिटी टू बाय समथिंग विच बिंग ऑफर्ड इन अ स्पेशल रिड्युस्ड प्राईस. कधी कधी आपण असं ठेवतो सुद्धा की बाबा आपल्याला गरजेला सुद्धा पैसे असावेत, इमर्जन्सी काही उद्भवली तरी आपल्याकडे पैसे असावेत. सो दॅट तिथं प्रिकॉशन म्हणून पण पैसे ठेवतो. कधी कधी आपण की अशा काही कॉन्टिजन्सी आल्या की त्यामध्ये आपल्याला ऑफर्स पण लागल्या जातात बघा, सेल वगैरे पण असतो, त्याचाही फायदा घेण्यासाठी आपण साईडला पैसे ठेवतो. आता बघा ना, हे जे काही ब्रँडच्या वस्तू असतात, तुमचं रॅडोचं वॉच घ्या किंवा टायटन घ्या किंवा रोलेक्स घ्या, वन्स इन अ इयर ऑफ लावतात, 50% ऑफ लावतात. सो मी त्यात आपण काय म्हणतो की हां मला वॉच घ्यायचं आहे ना, किती 50,000चं आहे ना, चला मी मान्सूनमध्ये घेईन कारण मान्सूनमध्ये ते ऑफ लावतात, सेल लावतात. मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपण पैसे साईडला ठेवतो टू सर्व अवर फ्युचर नीड. तर दिस इज ऑल अबाउट प्रिकॉशनरी मोटिव्ह. अँड थर्ड, याच्या पुढे जाऊन जर मी तुम्हाला म्हटलं की मुलांना अजून कशासाठी तुम्हाला पैसा लागतो, तर तुम्ही म्हणाल मॅडम इट इज फॉर द स्पेक्युलेटिव्ह पर्पज, स्पेक्युलायझेशन. आता हे स्पेक्युलायझेशन म्हणजे काय, तर ते तुम्हाला थोडंसं दाखवते मी. स्पेक्युलायझेशन म्हणजे काय ते, की स्पेक्युलायझेशन इन द सेम सम पीपल. स्पेक्युलायझेशन म्हणजेच काय की सम पीपल होल्ड द कॅश इन देअर हँड टू अर्न प्रॉफिट ऑन इट. म्हणजे बऱ्याच वेळेस आपण काय करतो की काहीतरी पैसे आपण हातामध्ये ठेवतो आणि आपला मोठं तिथं आपली नीड फुलफिल करावी ही नसतो, तर फ्युचरचे मध्ये म्हणजे मी कॅश ठेवले त्याच्यावर मला प्रॉफिट कमवता यावा ह्या हेतूने मी स्वतःजवळ कॅश
ठेवते त्याला आपण प्रिकॉशनरी मोटिव्ह असं म्हणतात, की जी लोक क्रिएशन ऑफ वेल्थच्या पाठी लागलेली असतात. आता फॉर एक्झाम्पल सोनार, मी आत्ता सोनाराकडे गेले, मला 50,000 रुपये पाहिजे माझ्या दागिन्यावर, इमिजिएटली सोनार देतो, कारण तो स्वतःकडे कॅश ठेवतो. त्याला माहीत असते ह्यांना जर 50,000 दिले तर त्याच्यावर मी दर महिन्याला 4% व्याज घेईन आणि मला त्याच्यावर फायदा होईल. म्हणजे अशा फायद्याच्या हेतूनं दोज हू आर होल्डिंग द पीपल, आता हे कसं होतं, आपण ह्याच्यासाठी कधी पैसा हातात ठेवत नाही, आपलं एकच असतं खर्च करणे आणि प्रिकॉशनसाठी पैसे ठेवणे. परंतु रिअलमध्ये जर तुम्ही हे बघितले, बिझनेसमॅन्स वगैरे असतात, हे सावकार्स, गोल्डस्मिथ, मनी लेंडर्स, दे होल्ड द कॅश इन देअर हँड टू अर्न प्रॉफिट ऑन इट. तर त्याला आपण स्पेक्युलेटिव्ह असं म्हणतो. स्पेक्युलेटिव्ह शब्दाचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे सट्टेबाजी, की असलेल्यावर जास्त नफा मिळवण्याच्या हेतूनं आहे ते पैसे होल्ड करणे, त्याला आपण स्पेक्युलायझेशन असं म्हणतो. मग इथं काय सांगितलं बघा, द क्लासिकल इकॉनॉमिस्ट consider it is the irrational for the people to hold the wealth is in the form of money other than they held for the transaction. It is because the money left over could be invested or the interest earning asset like bond. म्हणजे आहेत ते पैशावर मला जास्त पैसे कमवता आहेत, मग मी शेअर मार्केटला लावते, मी बॉन्ड परचेस करते, मी कुणाला तरी उसने देते की जेणेकरून मला त्याच्यावर नफा होईल. म्हणजे these are the three motives which help you to determine the demand for money. I am again going to revise how many motives are there. 3 motives are there. One is the transaction motive, second one is the precautionary motive, and third one is the speculative. Speculativeचा अर्थ समजून घ्यायचा आहे सट्टेबाजी. People hold the cash, some money held under the motive for performing the speculative activity and earning the profit. Those who possess the ability to forecast and the future better hold money under the motive they can speculative into the market and make a प्रॉफिट. त्याच्यावर पैसा कमवणे हा तिथं हेतू असतो. आता ही झाली डिमांड साईड ना मुलांना. मी तुम्हाला काय म्हणलेलं होतं की ही थेरी जी काही आहे ना, ही थेरी 2 भागात विभागलेली आहे. एक म्हणजे डिमांड फॉर मनी आणि दुसरं म्हणजे सप्लाय फॉर मनी. आता आपण बघणार आहात सप्लाय फॉर मनी. आता सप्लाय ऑफ मनी कोण ठरवतं, तर सप्लाय ऑफ मनी हा जो काही मुद्दा आहे हा मी आता सप्लाय साईड जेव्हा तुम्ही बघताना मुलांना, तर सप्लाय कोण करतं, ॲज स्टेटेड अबाउट द डिमांड फॉर मनी. Then if we focused on the demand for money, then you have to think about the supply of money, because supply and demand both will decide the rate of interest. Now we are going to study what is the supply side. The supply of money refers to the quantity of money available in the system, include currency note, coin and bank deposit. It is the policy of government and banking system that determines the quantity or the supply of money in the economy. According to Keynes, a point of a time and the supply will fixed, and thereof the curve representing it will be the vertical line parallel to x-axis. आता इथं तुम्ही बघू शकताय बघा की मोस्टली सप्लाय काय असतो, तर सप्लाय जो काही आहे तो फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट करत असतो आणि तो इथं अज्युम केलेला आहे की तो वर्टिकल म्हणजे तो इनइलास्टिक आहे. इनइलास्टिक म्हणजे इज इक्वल टू 0, इट नॉट चेंज, सो इट इज वर्टिकल पॅरलल टू एक्स ॲक्सिस. अँड डिमांड फॉर मनी मात्र काय होतं तर डिक्लाइन होतं, हे तुम्हाला माहिती आहे. आता जेव्हा डिमांड साईड आणि सप्लाय साईड इंटरसेक्ट होती, तो इंटरसेक्शनचा पॉईंट म्हणजे तुमचा रेट ऑफ इंटरेस्ट असतो, हे लक्षात घ्या. आता पुन्हा एकदा सांगते बघा, इथं सप्लाय बाय द फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट इट अज्युम बाय द केन्स इज द inelastic, so it is vertical parallel to y-axis, but your demand is fall down, and when they intersect each other, इथं दिसतोय बघा E काढलेला आहे, E, that point of intersection between demand and supply it called as rate of interest. So the determination of rate of interest is given here. Having understood the both side of the demand and supply of the money, we now turn towards the actual determination. In the figure you can see that the demand for the money is fall down, so the curve is negatively slope. हा कर्व तुमचा आहे तो negatively slope आहे, डिमांड आहे. Supply is vertical parallel to y-axis. Now they intersect each other. The curve of the supply and demand intersect each other at point E, and where they intersect each other, that point of intersection is called as rate of interest of that particular period. This is all about the liquidity preference theory. It is divided into 2 categories, so you have to focus on these two, the demand side of the money and supply side of the money. Demand by the consumer is for the 3 motive: transaction,
precautionary and speculative. And on the other hand, supply of money is there. Supply is done by the financial institute, and here according to Keynes the supply of money is the fixed. It is the assumption. Actually तुम्ही म्हणाल मॅडम सप्लाय ऑफ मनी कोण करतं, तर बँका करतात आणि तो काही स्टेबल नसतो, तो कधी वाढतो कधी कमी होतो. बट इन धिस थेरी अकॉर्डिंग टू केन्स सप्लाय ऑफ मनी इज फिक्स्ड. त्यांनी फिक्स्ड मांडलाय, म्हणजेच काय ई इज इक्वल टू झिरो, रिलेटिव्ह परफेक्टली इनइलास्टिक मांडलाय. सो दॅट दे इंटरसेक्ट इच अदर ॲट पॉईंट ई. कुठेतरी इंटरसेक्ट होतो. समजा तो इथे इंटरसेक्ट झाला तर हा रेट ऑफ इंटरेस्ट असणार. इथे बघू शकता तुम्ही, इथे 2 कर्व त्यांनी काढून दाखवलेले आहे. तो इथे इंटरसेक्ट झाला तर हा रेट ऑफ इंटरेस्ट असणार. तो इथे इंटरसेक्ट झाला, जिथं कुठे इंटरसेक्ट होईल तिथला पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे रेट ऑफ इंटरेस्ट हा डिक्लेअर केला जातो. दिस इज ऑल अबाउट लिक्विडिटी प्रेफरन्स theory. Use the conceptual part of it through the book of business economics. Thank you so much.